салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи дарси 38-ро меомӯзем ки мавзӯи имрӯзӣ мо бахшида мешавад ба решаи дараҷаи n-нум ва хосиятҳои он. Биёед аз таърифҳои асосӣ сар кунем. Таърифи якум: решаи дараҷаи n-нум аз адади a гуфта чунин ададеро меноманд ки дараҷаи n-нуми он ба a баробар аст. Таърифи дуюм: қимати ғайриманфии реша аз адади ғайриманфӣ қимати арифметикии реша ё решаи арифметикӣ ном дорад. Барои решаи дараҷаи n-нумро аз таҳти реша баровардан бояд ду қоидаи асосиро низ донист. Агар решаи дараҷаи n-нум аз адади ҷуфт дода шуда бошад, он гоҳ таҳти реша ҳама вақт калон аз 0 аст ва ҳангоме агар решаи квадратӣ аз дараҷаи n-нум адади тоқ бошад, дар ин ҳолат дар таҳти реша дилхоҳ адад шуда метавонад ки онро соҳаи муайяни решаи дараҷаи n-нум меноманд. Барои ифодаро сода кардан, ҳисобкуниҳоро иҷро намудан ё умуман табдилотро иҷро намудан якчанд хосиятҳои решаи дараҷаи n-нумро донист ки онҳо дар зер оварда шуданд. Якум: решаи дараҷаи n-нум аз ҳосили зарби a зарби b баробар мешавад решаи дараҷаи n-нум аз a зарби решаи дараҷаи n-нум аз b. Дуюм: решаи дараҷаи n-нум аз a тақсими b бошад, ин ба адади решаи дараҷаи n-нум аз a тақсими решаи дараҷаи n-нум аз b номида мешавад. Чорум бошад: агар решаи дараҷаи m-ро ба решаи дараҷаи n-нум бадорем, он гоҳ ду решаҳои дараҷаҳо бо ҳам зарб карда мешаванд ки инҳоро хосиятҳои асосии реша меноманд. Биёед хонандагони азиз, якчанд мисолҳоро ҳамроҳ дида бароем то он даме ки ин мавзӯъ мустаҳкам шавад. Мисоли якум. Шарти мисоли якум чунин аст. талаб карда мешавад ки қимати ифода ҳисоб карда шавад. Решаи кубӣ аз минуси 0 аз 1027 минуси решаи дараҷаи чорум аз 0,0016 минуси решаи дараҷаи шашум аз 729 ва минуси решаи дараҷаи ҳафтум аз минуси 128 дода шудааст ки талаб карда мешавад ки қимати ин ифодаро ҳисоб кунем. Барои ҳисоб кардани қимати ададии ин ифода мо таърифи дараҷаи n-нумро истифода мебарем. Азбаски дар ин ҷо аломати манфӣ ҷой дорад, пас решаи кубиро чунин табдил медиҳем. Минусро аз қавс мебарорем, 0 аз 3 дар дараҷаи сеюм ҳосил мешавад. Минуси решаи дараҷаи чорум 0 аз 10016ро ба намуди 0 аз 12 дар дараҷаи 4 навиштан мумкин аст. Минуси решаи дараҷаи шашум аз 3 нишондиҳанда 6 минусро аз қавс мебарорем ва решаи дараҷаи ҳафтум аз 2 нишондиҳандаш 7 ҳосил мешавад ки он мувофиқан баробар аст ба куб бо куб ихтисор мешавад. Минуси 0 аз 3 минуси 0 аз 2 минуси 6 ҷамъи 2 баробар мешавад. Минуси 0 аз 2 минуси 0 аз 3 ин ба минуси 0 аз 5 баробар аст. Минуси 3 ҷамъи 2 ба минуси 1. Пас қимати ин ифода ба минуси 1 аз 5 баробар аст номида мешавад. Биёед якчанд мисолҳоро доир ба решаи дараҷаи n-нум дида бароем. Мисоли ду қайд мекунем. ва дар зер ифодаҳои зерин дода шудааст. Решаи дараҷаи чорум аз 27 зарби решаи дараҷаи чорум аз адади 3 талаб карда мешавад ки қимати ин ифодаҳо ҳисоб карда шавад. Чӣ хеле ки аз хосияти решаи дараҷаи n-нум маълум аст, агар решаи дараҷаи n-нум аз a зарби решаи дараҷаи n-нум аз b дода шуда бошад, он гоҳ решаи дараҷаи n-нумро менависем ва a-ро бо b зарб мезанем. Ин хосиятро истифода карда решаи дараҷаи чорум аз 27 зарби 3 иҷро мешавад, ё ин ки решаи дараҷаи чорум аз адади 81 ё ин ки аз ин адад 3 ҳосил мешавад ки 3ро ҳангоми ба дараҷаи 4 бардоштан адади 81 ҳосил мешавад. Мисоли б-ро иҷро мекунем. Дар шарти мисоли б чунин ифода дода шудааст. Решаи кубӣ
از عددی 256 تقسیم 625 تقسیم ریشی کوبی از عددی 4 تقسیم 5 داده شده است. طلاق کرده می شود که قیمت ایفاده یافته شود. اگر ریشی انوم از آ تقسیم ریشی انوم از ب داده شده باشد، پس ریشی درجه انوم از آ تقسیم ب می باشد که در اینجا مخرج مطلقا نابرابر 0 می باشد. پس این خاصیت رو استفاده کرده ریشی درجه سیوم از عددی 256 تقسیم 625 تقسیم 4 تقسیم 5 رو می نویسیم و در نتیجه ریشی درجه سیوم از 256 تقسیم 625 ضربی 5 تقسیم 4 رو حاصل میکنیم. در نتیجه قیمت عددی این مثال چنین می شود. ریشی کوبی از 256 رو به عددی 4 تقسیم کنیم به 64 و 625 رو به 5 تقسیم کنیم به 125 برابر است. یعنی که ریشی کوبی از عددی 64 تقسیم ریشی کوبی از 125 برابر می شود که اون به 4 تقسیم 5 برابر بوده. قیمت عددی اون به 0.8 برابر می شود که این جواب مثال ب به حساب می رود. مثال و را دیده می براییم. در شرط مثال و چنین آمده است. طلب کرده می شود که قیمت ifade زیرین حساب کرده شود. آن را می نویسیم. ریشی درجه هفتم از 5 نشان دهندش 21. برای حساب کردن قیمت عددی این ifade ما چنین رفتار میکنیم. می نویسیم ریشی درجه هفتم 5 نشان دهندش 3 و نشان دهنده آن با 7 برابر است. پس 5 نشان دهندش 3 7 با 7 اختصار می شود و قیمت عددی آن با عدد 125 برابر می شود. مثال گ را اجرا میکنیم. در شرط مثال گ آمده است قیمت ifade زیرین حساب کرده شود. ریشی کوبی و در تحت ریشی درجه چهارم از 4096 عدد را باید حساب کرد. برای حساب کردن قیمت این ifade 3 را با 4 از روی تعریف ضرب میزنیم، یعنی 3 ضرب 4 به 12 برابر است. پس از عدد 4096 خیلی که از کورس های پایان ما میدانیم عدد 2 را هنگام 12 مرتبه خود با خود ضرب کنیم این به 4096 برابر بوده. 12 با 12 اختصار می شود و عدد 2 را حاصل می کنیم که این جواب مثال گ به حساب می رود. و در مثال د باشد قیمت ifade ریشی درجه چهارم از 9 در درجه مینوس 2 طلب کرده می شود که حساب کرده شود. برای این را حساب کردن ما استفاده میبریم تعریف درجه نشان دهندش منفی. اگر a مینوس n داده شده باشد این به 1 تقسیم a نشان دهندش n برابر است. این را به نظر گرفته 1 تقسیم ریشی درجه چهارم از 9 در درجه 2 را حاصل میکنیم که آن برابر است به 1 تقسیم 4 با 2 اختصار کرده می شود. ریشی کادراتی از 9 این به عدد 1 تقسیم 3 برابر است. جواب این مثال به حساب می رود. مثال سوم را دیده می براییم. در شرط مثال سوم چنین آمده است. طلب کرده می شود که قیمت ifade ها حساب کرده شود و در زیر دو مثال داده شده است که آنها را همراه اجرا می کنیم. در شرط مثال یکم چنین آمده است. ریشی کوبی از عدد 343 ضرب 0 از 1125. برای حساب کردن قیمت عددی این ifade خاصیت ریشی درجه انوم را استفاده میبریم. یعنی ریشی درجه سیوم از عدد 343 ضرب ریشی درجه سیوم از عدد 0 از 1125 حاصل می شود که آن برابر است به ریشی درجه سیوم از 343 این به 7 برابر است. ریشی درجه سیوم از 0 از 1125 و 0 از 5 برابر است که قیمت عددی آن به عدد 3 برابر می شود. مثال ب را دیده می براییم. در شرط مثال ب چنین آمده است. ریشی درجه سیوم
از عددی 5 نشان دهندش 3 ضرب 7 نشان دهندش 3. برای ساده کردن قیمت این ifade چخیلی که ما میدانیم در اینجا ریشی کوبی درجه های اخیلاند. پس 5 ضرب 7 می نویسیم و درجه آن را می گذاریم. پس در نتیجه 3 با 3 اختصار می شود. 5 ضرب 7 و عدد 35 برابر می شود که این جواب مثال ب به حساب می رود. و در مثال ب باشد طلب کرده می شود که قیمت ifade زیرین حساب کرده شود. ریشی کوبی از عدد 2 ضرب ریشی کوبی از عدد 500. برای حساب کردن قیمت عددی این ifade ریشی درجه n داده شده است، یعنی ریشی درجه سیوم رو در عموم می نویسیم و 2 را به عدد 500 ضرب می کنیم. در نتیجه ریشی کوبی از 2 را به 500 ضرب کنیم به 1000 برابر است. پس از عدد 1000 10 حاصل می شود که هنگام 10 را به درجه 3 برداشتن این به عدد 1000 برابر می شود که جواب مثال سیوم به حساب می رود. مثال چهارم را دیده می براییم. در شرط مثال چهارم طلب کرده می شود که معادله ها را حل کنیم. می نویسیم مثال چهارم. در اینجا دو معادله داده شده است که یکی از آنها به نمود x نشان دهندش 4 برابر 256 و در مثال ب باشد x نشان دهندش 5 برابر مینوس 1 تقسیم 32 داده شده است که طلب کرده می شود که از اینجا عدد نامعلوم x یافته شود. برای یافتن عدد نامعلوم x را می یابیم از روی تعریف ریشی درجه n. در اینجا از بس که نشان دهنده درجه جفت است، پس ریشی درجه چهارم از 256 برابر است که آن موافقاً به عدد پلوس مینوسی 4 برابر می شود که جواب این معادله به حساب می رود. و در شرط ب باشد اگر x نشان دهندش 5 برابر مینوس 1 تقسیم 32 باشد این مثال را حل می کنیم. برای یافتن تقریباً x را یابیم. ریشی درجه پنجم از عدد مینوس 1 تقسیم 32 حاصل می شود که این برابر است به مینوس را از ریشه کواردراتی پنجم می براریم و از 1 تقسیم 32 ریشه کواردراتی می براریم که ریشه درجه پنجم از 1 تقسیم 32 موافقاً به عدد 1 تقسیم 2 برابر بوده. این جواب این مثال به حساب می رود. مثال پنجم را دیده می براییم. در شرط مثال پنجم چنین آمده است: طلب کرده می شود که قیمت ifade زیرین یافته شود و در زیر چنین آمده است. خواهد میکنیم مثال پنجم. ریشه کوبی از عدد 11 مینوس ریشه کواردراتی از عدد 57 ضرب ریشه کوبی از عدد 11 جمع ریشه کواردراتی از عدد 57. برای حساب کردن قیمت عددی این ifade ها ما باید دو ریشه های درجه کبرا برداریم. برای این ریشه درجه سیوم را می نویسیم. 11 مینوس ریشه کواردراتی از عدد 57 را با 11 جمع ریشه کواردراتی از عدد 57 را حاصل میکنیم که آن موافقاً برابر است به ریشه کوبی از 11 را با 11 ضرب کنیم به 121 مینوس 57 را با 57 موافق فرم ضرب مختصر کشاییم به عدد 57 برابر است. یعنی که ریشه کوبی از عدد از 121 57 را ترک کنیم این به عدد 64 برابر می شود و هنگامی ریشه کوبی از 64 برآوردن این به عدد 4 برابر می شود که 4 را هنگامی به درجه 3 برداشتن ریشه عدد 64 را حاصل می کنیم. مثال دیگر را دیده می براییم. در شرط مثال ششم طلب کرده می شود که ساحه معاینه فونکسیون را معاین کنیم و در زیر چنین ifade داده شده است. مثال ششم طلب کرده می شود که برای کدام قیمت x
ифодаи зерини дода шуда маълум аст ё муайян аст 2x минус 8. барои ёфтани он қиматҳое ки дар ин решаи дариҷаи шашум маъно дорад, мо бояд таърифи решаи дариҷаи n-ум ҷуфтро донем. агар чӣ хеле ки маълум аст решаи дариҷаи n-ум аз адади ҷуфт иборат бошад, пас ин маъно дорад агар дар таҳти ифода аломати мусбат дода шуда бошад. пас инро ба назар гирифта аз 2x минус 8 калон ё баробари 0 мекунем ки дар ин ҷо нобаробарӣ ҳосил шуд. ин нобаробариро ҳал мекунем. 2x калон ё баробари 8 ё ин ки x калон ё баробари 8ро ба 2 тақсим кунем ба адади 4 баробар аст. пас дар тири ададӣ ин ададро нишон медиҳем ва ҳалли онро менависем. пас ин ифода маъно дорад агар x тааллуқ дошта бошад аз адади 4 то адади плюси беохир ки ҷавоби ин мисол ба ҳисоб меравад. хонандагони азиз, барои мустаҳкам кардани ин мавзӯъ ба шумо якчанд мисолу масъалаҳо пешниҳод карда мешавад ки онҳоро шумо дар слайд мебинед. бо ҳамин мавзӯъи имрӯзӣ мо ба анҷом расид. хайр, то дарси оянда муваффақ бошед.